ओम शांति 31 डिसेम्बर 2024 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा प्रतिदिन जहाँ सबू पढ़ाउछंती ताहाकू केबे हेले बंद करिबार नाही कारण एही पाठपढ़ा द्वारा ही मनर संदेह दूर होइथाए। बाबा प्रतिदिन जहाँ सबू पढ़ाउछंती ताहाकू केबे हेले बंद करिबार नाही कारण एही पाठपढ़ा द्वारा ही मनर सबु संदेह दूर होइथाए। प्रश्न बाबांकर हृदय को जीतिबार उपाय कौन? बाबांकर हृदय को जीतिबार उपाय कौन? उत्तर बाबांक हृदय को जीतिबाकू हेले जे पर्यंत संगम जुग रही से पर्यंत बाबा को किछि भी लुचाओ नाही। निजर चरित्र उपरे पूरा पूरा ध्यान दियो। जदि कौनसी पापकर्म होईगला तेबे अविनाशी सर्जन अर्थात डाक्तर को शुणाई दियो तेबे हालुका होईजिबो। बाबा जहाँ शिक्षा देउछंती ताहा ही तांकर दया कृपा बा आशीर्वाद अटे। तेणु बाबा को दया किंबा कृपा मागिबा बदଳରେ निजे निज उपरे कृपा कर। एही भली पुरुषार्थ करी बाबांकर हृदय को जीति जाओ। ओम शांति। एबे आत्मिक पिला माने तो ए कथा जानिछंती कि नुआ दुनिया रे सुख पुराना दुनिया रे दुख रहिछि। दुख रे समस्ते दुखी होई जांती एवं सुख रे समस्ते सुखी होई थांती। सुखर दुनिया रे दुखर चिन्ह बन्न रहिबो नाही। पुणी जेउठी दुख अछि सेठारे सुखर चिन्ह बन्न रहिबो नाही। जेउठी पाप अछि सेठारे पुण्यर चिन्ह बन्न नाही। जेउठी पुण्य रहिछि सेठारे पापर चिन्ह बर्ण रहिबो नाही। ताहा केउ स्थान अटे? गोटिए हेउछि सत्ययुग अन्यटी हेउछि कलियुग। एहा तो पिलामानंक बुद्धिरे निश्चय रहिथिबो। एबे दुखर समय पूरा हेउछि एवं सत्ययुग पई प्रस्तुति चलिछि। आमे एबे एही पतित छी दुनियारू सेपारी सत्ययुग अर्थात रामराज्य को जाउछु। नुआ दुनिया रे सुख पुराना दुनिया रे दुख रहिछि। एपरि नुहे जे जी सुख देई थांती से ही दुख मध्य देई थांती ना। सुख तो बाबा देउछंती किंतु दुख माया रावण देउछि। सेही शत्रुर पितुला को प्रत्येक वर्ष जलाई थांती। जे दुख देई थाए ताकू सर्वदा जला जाई थाए। पिला माने जानिछंती जेतेबेले तार राज्य समाप्त होइजिबो से सबुदिन पई विदाय नेइजिबो। पांच विकार ही समस्तंकु आदि मध्य अंत दुख देई आसीछि। एठारे तुमे बसिथिले मध्य तुमर बुद्धि रे एहा रहु जे आमे बाबांक पाखकु जिबु। रावण को तो तुमे केबे बाबा बोली कहिबो नाही। रावण को केही परम पिता परमात्मा बोली कहिबार केबे शुनिछ? केबे भी नुहे। केही केही भाभी थांती लंका रे रावण थिला। बाबा कहउछंती एही सारा दुनिया ही हेउछि लंका। कहउछंती भास्को डा गामा स्टीमर बा बोट द्वारा सारा दुनियार परिभ्रमण करिथिले। जेउ समय रे से परिभ्रमण करिथिले से समय रे एरोप्लेन आदि नथिला। ट्रेन मध्य बाष्परे चालुथिला। बिजुली शक्ति अलगा जिनिस अटे। एबे बाबा कहउछंती दुनिया तो गोटिए नुआरू पुरुणा पुरुणारू नुआ होइथाए। एपरि कुहाजिबो नाही जे स्थापना पालना विनाश ना। प्रथमे स्थापना पुणी विनाश परे पालना एहा ही ठीक अक्षर अटे। परे अर्थात द्वापररू रावणर पालना आरंभ होइथाए। ताहा मिथ्या विकारी पतित हेबार पालना अटे जेउथिरे समस्ते दुखी होइथांती। बाबा तो केबे काहाकू दुख दियंती नाही। एठारे तो तम प्रधान होइथिबा कारणरू बाबांकू ही सर्वव्यापी कहि देउछंती। देख किभଳି होई जाइछंती। एही कथा तो तुम पिलामानंकर चालिबा बुलिबा समय रे बुद्धिरे रहिबा दरकार। बहुत सहज अटे। केवल अलफ अर्थात बाबांक कथा मुसलमान माने मध्य कहि थांती। उठिबा मात्रे आल्लाहंकु मने पकाओ। निजे भी सखाळु उठंती से कहि थांती आल्लाह अथवा खुदांकु याद कर। तुमे कहिबो बाबांकु याद कर। बाबा अक्षर बहुत मीठा अटे। आल्लाह कहिले संपत्ति मने पड़े नाही। बाबा कहिले संपत्ति मने पड़ुछि। मुसलमान माने बाबा कुहंती नाही। से माने आल्लाह मियाँ कहि थांती। मियाँ बीबी
ଏସବୁ ଅକ୍ଷର ଭାରତରେ ରହିଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହିଲେ ହିଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମନେ ପଡ଼ିବ। ୟୁରୋପବାସୀମାନେ ଗଡ୍ ଫାଦର କହିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ତ ଗୋଡ଼ି, ମାଟି, ପଥର ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହି ପଥରରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପଥର ହିଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ। ପଥରକୁ ଭଗବାନ ଭାବି ପୂଜା କରନ୍ତି। ପଥର କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ? ପାହାଡ଼ର ଝରଣାରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗୋଲ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି କିପରି ଆପେ ଆପେ ଚିହ୍ନ ଆଦି ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପଥର କାଟି କାଟି କାନ, ମୁହଁ, ନାକ ଆଦି ଆଖି ଆଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କରନ୍ତି। ଶିବବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଚୈତନ୍ୟରେ ରହିଲେ ପୂଜା ଆଦି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପଥରର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେବେ ଚୈତନ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ନା କେହି ପୂଜାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ତାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଯେପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ହିଁ ତୁମର ରୁଦ୍ରମାଳା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରମାଳା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ରୁଣ୍ଡମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁମାଳା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଭାଇମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର। ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ସିତାରା। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ପ୍ରଥମେ କେତେ ଛୋଟ ପିଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ପିଣ୍ଡ ପୁଣି କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଆତ୍ମା ପୁଣି ନିଜର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ପାଠ କରିଥାଏ। ଏହି ଶରୀରକୁ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ତାହା ସବୁ ଓଲଟା ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ସତ୍ କର୍ମ କରାଇଥାନ୍ତି, ମାୟା ଓଲଟା କାମ କରାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଓଲଟା କାମ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା। ଆତ୍ମା ଯିଏ ଅଭିନୟ କରୁଛି ତାହା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ତ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଶରୀରକୁ ଜଳାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଜଳାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରକୁ 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରଖିହେବ ନାହିଁ। କେହି ତ ପୁଣି ଶରୀରରେ ଔଷଧ ଆଦି ଲଗାଇ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଜଣେ ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର ଥିଲେ। କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦେଖାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି କେହି ପାଦ ଛୁଇଁଦେଲେ କେବେହେଲେ ବେମାର ହେବ ନାହିଁ। ପାଦ ଛୁଇଁ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପା ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବନାର ଭଡ଼ା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ବାକି ଏପରି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ହେଉଥାନ୍ତା ତେବେ ଢେର ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ମେଳା ଲାଗିଯାଆନ୍ତା। ବାବା ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉନାହିଁ। ବହୁତ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ଏଠାକୁ ବହୁତ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଆଦି ବା ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ହଁ, ବୃକ୍ଷର ଯେବେ ଜଡ଼ଜଡ଼ୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ବଡ଼ ଏହି ଅସୀମ ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଯିବାକୁ ଅଛି। କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିବେ ନା। ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତ ଏକାଠି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମୟରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମାଳାର କ୍ରମାନୁସାରେ ହିଁ ଆସିବେ। ପାଟଧାରୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କିପରି ଆସିବେ? ଖେଳ ହିଁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଏହି ଖେଳ ବହୁତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସୁଛ ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ମନେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ତ ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ୁଥିବା ସବୁ ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? କୁହ। ସେଠାରେ ତ 5 ବିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବ। ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ହରାଇ ଦେଉଛି। କେହି କେହି ତ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ ତ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବାବା ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବତାଇବା ଦରକାର। ବାବା ଅବିନାଶୀ ବୈଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ତୁମେ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ଚରିତ୍ର କିପରି ସୁଧାରିବ? ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକାର ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଖରାପ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କାମ ବିକାର ତୁମର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝି ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଭକ୍ତିର ନାମ ଶୁଣିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଦୟା, କୃପା କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ଦୟା, କୃପା ଅଥବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇଥାନ୍ତି। କେହି ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାପରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ପୁରୁଣା ସଂଶୟ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ, ପୁଣି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କେବେ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ୟାଦ୍। ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି କିଛି ଛି ଛି କଥା କହିଲେ ତୁମେ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିବା ପରି ରୁହ। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମାନ ଅପମାନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହାର ଜିତ୍ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସହନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କେତେ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶରୀରୀ ହୋଇନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ମାୟାର ଚୋଟ ଲାଗୁଥିବ। ବାବାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କର ଡିସରିଗାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚି ରୁହ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ୍ କରି କରି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେଧେସ୍ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ।
ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मिठा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार। केही भी जदि ओलटा सोलटा कथा शुणाउछंती तेबे शुणी न शुणिला परि रहिबाकु हेब। खराब कथा शुण नाही। सुख दुख मान अपमान सबुकिछि सहन करिबाकु पड़िबो। बाबा जहाँ सबू शुणाउछंती सेगुड़िकु केबे भी शुणी न शुणिला परि करी बाबांकर असम्मान कर नाही। मायार आगतरू सुरक्षित रहिबा पई अशरीरी हेबार अभ्यास निश्चित करिबाकु हेब। वरदान। बाबांक समान दयाशील होई समस्तंकु क्षमा करिबा सहित स्नेह देउथिबा मास्टर दाता हुओ। बाबांक समान दयाशील होई समस्तंकु क्षमा करिबा सहित स्नेह देउथिबा मास्टर दाता हुओ। जेपरि बाबांकु दयालु कृपालु बोली कहिथांती सेहीपरि तुमे माने मध्य मास्टर दयालु अट। जो माने दयालु अटंती सेही माने ही अन्य मानंकर कल्याण करिपारिबे। अकल्याण करिबार बालांकु मध्य क्षमा करिपारिबे। सेमाने मास्टर स्नेहर सागर अटंती। तेणु सेमानंक पाखरे स्नेह व्यतीत अन्य किछि भी न थाए। वर्तमान समय रे संपत्ति ठारू मध्य स्नेह अधिक आवश्यक। सेथिपाई मास्टर दाता होई समस्तंकु स्नेह देई चाल। केही भी खाली हातरे न जांतु। स्लोगान। जदि तीव्र पुरुषार्थी होबार इच्छा अछि तेबे इच्छा थिले उपाय निश्चिंत मिलिथाए। जदि तीव्र पुरुषार्थी हेबार इच्छा अछि तेबे इच्छा थिले उपाय निश्चिंत मिलिथाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।